بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, suite donc à l'appel, bien à la demande donc de beaucoup d'étudiants qui ont demandé donc le cours d'analyse complexe, donc de la deuxième année, la troisième année, même la quatrième année de spécialité. Donc, on commence aujourd'hui donc un nouveau cours donc sur l'analyse complexe. Ce sont les fonctions, donc ce sont les fonctions de C dans C, de l'ensemble des nombres complexes vers l'ensemble des nombres complexes. إذن أعزائي الطلبة، بعد الطلب الملح من كثير من الطلبة، طلبة الليسانس والماستر تاع الرياضيات وغيرها. إذا نشرع انطلاقا من اليوم ببركة الله في هذا سلسلة دروس متعلقة بما يسمى التحليل العقدي، ولا التحليل المركب، أو كما تحبوا، التحليل في الساحة العقدية أو في الساحة المركبة. هم الدوال من سي نحو سي. الخصائص تاعهم الدوال هذوما عندهم خصائص عجيبة. إذا التحليل هذا l'analyse complexe، donc les propriétés des fonctions donc complexes. Donc, ce sont des propriétés donc, que ne possèdent pas les propriétés des fonctions de R dans R. نعود بالعربية. إذن هذه الدوال عندها خصائص الحقيقة، خصائص خاصة بها. إذن لا تملكها الدوال من R لR. donc سوف نتعرض لها في هذه السلسلة من الدروس. إذن اليوم إن شاء الله الدرس تاع اليوم شابيتر 0 انتروداكسيون، سوف نقوم بمدخل مدخل نتكلم على الاناليز كومبلكس، واش فيها، ما هو الحوايج المهمه فيها، خلاص. وانطلاقا من الشابيتر 1 دونك نبداو بلي فونكسيون اولومورف ولا لي فونكسيون ديريفا. بون دون الاناليز كومبلكس في الدوال المركبه، nous allons étudier les fonctions f, donc les images dans C. Par exemple f de z, égale z au carré, par exemple. F de z égale, par exemple, e à la puissance z, exponentielle de z. Par exemple, vous voyez bien que ici est un nombre complexe, c'est-à-dire la variable, c'est un nombre complexe, et l'image aussi, c'est un nombre complexe. Bien sûr, par exemple, f de z égale, par exemple, ln logarithme de z. Log, on écrit ici log, c'est pas ln, mais on écrit log de z. Bien sûr, on va définir c'est quoi le logarithme complexe. On va définir c'est quoi l'exponentielle complexe. Par exemple, d'autres fonctions. Par exemple, une fonction f de z, par exemple, c'est un polynôme. Par exemple, a0 plus a1z plus, etc., plus an z à la puissance n, divisé, par exemple, sur b0 plus b1z plus, etc., plus bm z à la puissance n. Fraction rationnelle complexe. Donc, ce sont des fonctions de C dans C. Donc, nous allons étudier leurs propriétés. ما هي الخصائص نتاع الدوال هذه اللي معروفة من C نحو C. Bon, on va au début, donc puisque رانا نديرو نحنا الهدف تاعنا هو التحليل. Notre but c'est l'analyse, c'est pas l'algèbre. On va pas étudier الهدف نتاعنا هو التحليل. Donc, في أول مرحلة ندرس مفهوم النهاية، ليميت. Qu'est-ce que ça veut dire que نعرفوا واش معناها دالة عندها نهاية لما نقطة z تؤول إلى نقطة z0. Que veut dire, par exemple, est égal ici un nombre L qui appartient aussi à C, c'est un nombre complexe. La limite, fonction complexe, c'est un nombre complexe. نعرفوا واش معناها donc la limite نتاع une fonction complexe. بعد ما نعرفوا la limite, donc on va définir, donc on va مرحلة بمرحلة. donc ici, donc المفهوم نتاع الليميت، donc المفهوم نتاع الليميت، donc ça c'est facile، مفهوم limite. بعد la continuité، واش معناها fonction continuité. المفهوم اللي يهمنا أكثر، la notion la plus importante هي المفهوم نتاع la dérivabilité. ou نقولوا لما نتكلموا lorsqu'on parle des fonctions d'une variable comme نقولوا dérivabilité ou bien holomorphie. Donc هذا هو المفهوم اللي يهمنا أكثر في les fonctions d'une variable complexe.
هذا المفهوم هذا هو مفهوم الحقيقة c'est une notion qui est centrale هي مفهوم أساسي في الدول المركبة. دونك نعاود نكتبو هنا. بون فونكسيون ديريفابل بس حاجة بسيطة خلاص كيما في ار. فونكسيون كومبلكس فونكسيون نقولو اف est dérivable. هنا راني aujourd'hui donc je vais donner donc le résumé نتاع الكور كامل. سي با ماشي راح نعرف الحوايج. دونك جو في دوني دونك ملخص دونك الريزومي نتاع الكور كامل. بون نقولوا بلي اف اي ديريفابل. هنا بسيطه خلاص المفهوم هو بسيط. او بوان زد زيرو كي ابارتيان سي نقولوا ديريفابل او بيان اولومورف نفس الشيء. اولومورف نفس الشيء سي لا ميم شوز. نقولوا ديريفابل ولا اولومورف سي لا ميم شوز. سي دون سي ليميت lorsque z tend vers z0 dans la fonction f de z moins f de z0 divisé par z moins z0. هذه la limite existe. La limite هذه existe. Ou bien la même chose, limite lorsque h tend vers 0 dans la fonction f de هذه la limite z0 plus h moins f de z0 divisé par h. هذه la limite existe. Si cette limite existe, نقولوا باللي cette limite نقولوا c'est la dérivée donc نسموها f prime في النقطة z0. لا ميم شوز هنا سي f prime في النقطة z0. la dérivée هنا راح تكون un nombre complexe. العدد هذا العدد dérivé راح يكون c'est un nombre complexe. دونك هنا l'holomorphie فونكسيون نقولوا باللي f est holomorphe في النقطة z0 ولا dérivable في النقطة z0 إذا كان donc la limite هذه existe. Si elle n'existe pas نقولوا باللي la fonction n'est pas dérivable ou n'est pas holomorphe au point z0. بون هذا المفهوم نتاع fonction dérivable. fonction dérivable تبعوني مليح الفكرة هذه تبعوها مليح. il faut bien suivre parce que vous allez voir باللي les fonctions complexes possèdent des propriétés عجيبة donc des propriétés extraordinaires. ce sont des propriétés extraordinaires. هي في الدول المركبة عندها خصائص عجيبة اللي ما كي نقولوا عجيبة معناها بلي فونكسيون كي نقارنوها مع لي فونكسيون lorsqu'on les compare avec les fonctions d'une variable réelle de R dans R vous allez voir qu'il y a un فرق شاسع. il y a une différence donc énorme. bon هذا donc المفهوم نتاع فونكسيون ديريفابل donc f. دونك عندنا مثلا دي مجموعة محتويات في سي في سي دونك ان سوز انسامبل في R2 ولا في سي كما تحبوا. دونك ان سوز انسامبل في سي سي لا ميم شوز. R2 ولا سي في الناحية الطوبولوجيك لا ميم شوز نفس الشيء. دونك مجموعة جزئية ان اوفر دونك دي هذا دي ان انسامبل مجموعة مفتوحة ان انسامبل اوفر. في لا طوبولوجي الناس اللي يديروا طوبولوجي عم بالهمش معناها مفتوح. نقولوا كونكس من بعد نعرفوا كونكس. دونك نعرفوا H2D نقولوا H2D نسموها H2D هو سي كوا سي لونسومبل دي فونكسيون f معرفين من C de C tel que f est dérivable et holomorphe ولا dérivable كما تحبوا holomorphe dans D. اش معناها فونكسيون هذه نصوروها كيما كذا. دونك هذه مجموعة هذه باغ اكزومبل دي انسومبل دي اولومورف ولا ديريفابل في المجموعة هذه معناها الي ديريفابل اون تو بوان زد زيرو ابارتونون دي. معناها بلي قبل الدالة نتاعنا الي قبل الاشتقاق في كل نقطة زد زيرو تنتمي إلى دي. المجموعة هذه نسموها H2D اولومورف لونسومبل دي فونكسيون كي سون ديريفابل ولا اولومورف في المجموعة دي. نهز أي نقطة هنا زد زيرو تنتمي إلى دي جو بخون نيمبورت كيل بوان زد زيرو نلقى الدالة نتاعي قبل الاشتقاق نقطة زد زيرو. هذا هو معناها لونسومبل H2D مجموعة الدوال اللي اولومورف في دي. بون هذه المجموعة H2D. بون دركا هذه في المرحلة الأولى في لا بروميير بارتي. دونك راح نشوفوا دونك اون فافوار ايسي هنا دونك راح نشوفوا on va voir les propriétés donc propriétés خواص propriétés في الشابيتر كامل نخصوه لهذا propriété de l'ensemble H2D. ما هي الخصائص نتاع لي فونكسيون H2D وقتها تكون اون فونكسيون holomorphe vous allez voir عندنا تيورم مشهور خلاص. donc une fonction holomorphe f
عندها بارتي ريال بارتي ايماجينير سي سولمون سي دونك عندنا دي رون او سور دي اكسيتيرا نشوفوا دي بروبريتي تاع لونسومبل هذا اش دو دي بون سي كلير هذا هذه حاجه واضحه بون عندنا مجموعه واحده اخرى نسموها دونك هذوما لي فونكسيون لو مارك ميتون اون ابل لي فونكسيون اناليتيك لي فونكسيون اناليتيك هذه حاجه اخرى سي اوتر شوز خلاص لي فونكسيون اناليتيك لي فونكسيون اناليتيك هذا مفهوم واحد اخر خلاص سي اوتر شوز تو افي ديفيرون سهل المفهوم بسيط خلاص دونك عندنا نقطه زد زيرو تنتمي الى دي مجموعه دي نقول له باللي اف اي اناليتيك تحليليه اناليتيك في البوان زد زيرو سي donc f on dit que f est analytique en z0 si f est développable en série entière dans un voisinage de Z0 في جوار تاع النقطة Z0 معناها c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire f est développable en série entière معناها f de z تكتب على الشكل f de z elle s'écrit étant comme هي مجموعة somme de n égale 0 حتى l'infini à n z moins z0 à la puissance 1 c'est-à-dire f de z نجم نكتبها comme la somme ننشرها في une série entière هنا z هنا هذا z تنتمي إلى une boule ouverte de centre z0 et de rayon r معناها توجد عندنا يوجد هاي النقطة z0 يوجد قرص une boule ouverte de centre z0 et de rayon r tel que في القرص هذا f de z تكتب كسلسلة تامة مثلا par exemple la fonction e à la puissance z l'exponentielle de z c'est une fonction qui est développable elle est analytique في أي نقطة z0 في c parce que نجمو نكتبوها نبرهنو بلي n égale 0 حتى l'infini هنا z à la puissance 1 divisé par factoriel 1 donc هذه l'exponentielle de z تكتب مجموعة نتاع السلسلة التامة هذه somme de n égale 0 حتى l'infini z à la puissance factoriel 1 هذا واش معناه فونكسيون اناليتيك في نقطة دروك نقولوا بلي f donc f appartient à A de D analytique في مجموعة كاملة عندي مجموعة عندي un ensemble D مثلا هذا D نقول بلي f est analytique donc نعاود نصوروها مليح f appartenant à A de D معناها analytique dans D المجموعة D analytique dans D f est par définition si f est analytique en tout point x0 appartenant à D نصورها هذه المجموعة D نتاعي D نقول باللي الدالة نتاعي D هذا ستانوفر D مجموعة جزئية في سي ولا في R2 كما تحبوا اوفر سان اوفر اون جينيرال هزو كونيكس اوسي من بعد نشوف دونك انا نقول باللي اف ابارتان لونسومبل ا دو دي وشي مجموعة الدوال اللي يكونوا اناليتيك في دي واش معناها اف اناليتيك في دي معناها باللي نهز نيمبورت كيل بوان زد زيرو يوجد قرص تلك في القرص هذا اف هنا اف دو زد تتكتب كسلسلة تامة اف دو زد ايكال سوم ا ان z moins z0 à la puissance 1 égale 0 نقطة واحدة أخرى z0 كيف في النقطة هذه يوجد قرص بحيث في القرص هذا f تكتب على شكل تاع سلسلة عندها نشر في سلسلة تامة هنا كيف z0 هنا كيف لا ميم جوز f تكتب على الشكل نتاع سلسلة تامة لما يكون عندنا لابروبري نقولوا باللي f appartient à A de D, l'ensemble A de D ou l'ensemble des fonctions analytiques.
l'ensemble des fonctions analytiques. Bon, أنا وصلنا تقريبا للنتيجة. درك عندنا عرفنا درك جوج مجموعات. المجموعة الأولى هي l'ensemble des fonctions holomorphes. وعرفنا مجموعة ثانية هي l'ensemble des fonctions analytiques. نفكركم هنا H2D وش هي؟ مجموعة الدوال قبل الاشتقاق فقط، قبل الاشتقاق مرة واحدة. و A2D هي مجموعة الدوال اللي عندها نشر في المجموعة دي في كل نقطة Z0 تنتمي ل D نقدر نكتبوا F2Z كسلسلة تامة. في رأيكم شكون المجموعة اللي في وسط الأخرى، محتوات في وسط الأخرى؟ بديهيا ما هي المجموعة اللي عايزكم عندنا H2D محتوى في A2D ولا A2D محتوى في H2D. بون نخلو الكومبلكس، نتكلموا درك على F لي فونكسيون F من R ل R. La même chose, l'ensemble des fonctions dérivables. Donc نسموهم l'ensemble des fonctions dérivables. مثلا نسموه عندنا un intervalle هنا F مثلا نسميهم dérivable، نسميه مثلا C1 par exemple l'intervalle AB par exemple C1 و l'ensemble des fonctions F معرفين من AB vers R tel que F est dérivable sur l'intervalle AB. هذا نسميه l'ensemble C1 AB. نزيد باللي المشتقة F بريم تكون كونتينيو، F dérivable والمشتقة تكون كونتينيو، نسميه C1 C2 دو AB. F عندها 2 fois dérivable 3 fois etc. Donc عندنا C1 de AB هكذا C1 de AB. Ça veut dire l'ensemble des fonctions F donc de AB dans R tel que F est n fois dérivable sur AB sur l'intervalle AB et المشتقة نتاعها F indice n et continue. هذه زيادة نزيدوها معليش et continue sur AB معليش ما يهمش. احنا نجمو نشدو منها باللي C3 par exemple هي مجموعة الدوال كلها اللي عندها مشتقة حتى الدرجة الثالثة. كاين اف بريم اف سكوند و اف تروازيام ولا ديريفي تروازيام تكون كونتينيو سور الانترفال ا بي. دونك نجمو نعرفو نكملو كيما هكذا. سي كوا دركا سي انفيني دو ا بي سي كوا كيف مجموعة الدوال اف معرفة من ا بي دون ار تل كو اف عندها مشتقة من جميع الدرجات. دونك هنا نزيدوها هنا شوفوا مليح سي انفيني دو ا بي هي دونك سي لونسومبل دي فونكسيون اف معرفة من ا بي. دونك هنا تل كو هنا كيل كو سوا ان appartenant à grand N voilà la dérivée d'ordre n donc existe en tout point x0 appartenant à AB. c'est-à-dire f قبل الاشتقاق أي درجة f200 quel que soit n هنا quel que soit n appartenant à هذا المجموعة هذه نسموها سي انفيني دو AB قبل الاشتقاق في أي درجة. par exemple les polynômes par exemple des fonctions مثلا e à la puissance x تنتمي للانسومبل هذا سي انفيني سي حقق أنا سي انفيني دو ار هنا. par exemple n'importe quel sinus كيف sinus x la fonction sinus x appartient aussi à r. bon نبداو في r باش نشوفوا الفرق ما بين لي فونكسيون كومبلكس ولي فونكسيون ريال. هذه دركا كيف a de ab même chose l'ensemble des fonctions analytiques sur AB c'est-à-dire c'est l'ensemble de f من AB R quel que soit x0 appartenant à AB. donc f est analytique en x0. واش معنى f analytique؟ نفس التعريف تاع الفونكسيون كومبلكس c'est-à-dire f de x تتكتب comme somme
دو ان ايكال زيرو حتى لانفيني، نكتبوها ان هنا اكس موان اكس زيرو على بيسونس ان، معناها اف دو اكس هو الانترفال تاعي هنا، هذا الانترفال بي. معناها فونكسيون اناليتيك في الانترفال بي، سافو دير نهز نيمبورت كان اكس زيرو، يوجد ان اوتر بيتيت انترفال تلك في الانترفال هذا اف اكس نقدر نكتبو كسلسله تامه كما قلنا ليكسبونونسيال. باغ اكزومبل اكسبونونسيال هنا او على بيسونس اكس، هذه سي اون فونكسيون كي اناليتيك، هذه داله هي اناليتيك في ار، elle est analytique dans R كامل. باسكو ليكسبونونسيال كار، وعلاه باسكو او لا بيسونس اكس يتكتب على الشكل هذا اكس ان سور فاكتوريال ان ايكال زيرو حتى لانفيني. هذا اناليتيك في زيرو، دونك ولا نجم حتى نعممها. دونك هنا جو بو ليكرير اوسي او على بيسونس اكس هذا في زيرو est égal aussi donc somme هنا ان ايكال زيرو حتى لانفيني. دونك نديريفي لا فونكسيون اكسبونونسيال هذه، ça veut dire que la fonction analytique من نبرهن بلي الي اناليتيك في ار كامل. بون وصلنا للهدف. دونك عرفنا في ار، عرفنا ا، شوفوا مليح، عرفنا on a défini donc c'est infini de l'intervalle AB، وعرفنا l'ensemble A، l'ensemble des fonctions analytiques de AB. وانا نطرح لكم سؤال بسيط، ما هي المجموعة الأكبر هنا في الزوز؟ اسكو سي انفيني أكبر من A دو AB؟ معناها شكون المجموعة اللي محتوى في الأخرى؟ هذه نرجعوا للدوزيام اني، أنا مازلنا في الدوزيام اني لي سيري اونتيير، كي درسنا لي سيري اونتيير واش قلنا؟ سي اون فونكسيون لا سوم نتاع اون سيري اونتيير، واش قلنا عليها؟ توت دونك سي لا سوم نتاع اون سيري اي انديفينيمون ديريفابل، c'est-à-dire si f هنا هذه في الدوزيام سي اف appartient à A de AB. Donc f on a قلنا par définition f de x تتكتب sous la forme نتاع somme an x moins x0 à la puissance n égale 0 حتى l'infini بالنسبة لكل x 0 في AB. كل اذا بيسك تكتب كوم لا سوم نتاع اون سيري اونتيير، دونك اون سيري اونتيير لا سوم نتاع اون سيري elle est indéfiniment dérivable. Donc ceci implique que f appartient à C infini. f appartient à C infini. هذه بسيطة. دركا دوزيام كا، اسكو السؤال ça veut dire quoi؟ واش برهنتها؟ واش معناها الكلمة هذا؟ ça veut dire que l'ensemble هذا A l'ensemble des fonctions analytiques في ار، نتكلم في ار باش من بعد نديروا المقارنه مع سي، هو محتوى سي ان سوز انسومبل، كل فونكسيون اناليتيك الي سي انفيني، محتوى في سي انفيني. l'ensemble des fonctions analytiques هو محتوى في سي انفيني. اسكو عندنا الكونترير؟ اسكو عندنا سي انفيني معناها كتعد داله، دونك كتعد داله انديفينيمون ديريفابل، اسكو لي اناليتيك؟ السؤال نطرحوه سي اف هنا سي اف يندي appartient à C infini معناها elle est dérivable pour tout ordre. Est-ce que cette fonction est analytique? La réponse est non. La réponse est non. Donc هنا il existe هذا كي نديروا لي فونكسيوناليتي نبرهنوه الشيء هذا باللي عندنا il existe une fonction f qui appartient à C infini. شوف malgré que elle est indéfiniment dérivable, mais f n'appartient pas à A de AB. Ça veut dire que الخصائص تاع l'ensemble A de AB la fonction analytique أكثر من C infini. كي نقولوا fonction analytique ما عندك ما خليت. Lorsqu'on dit fonction analytique, en vérité, une fonction analytique عندها les propriétés كل. Elle a toutes les propriétés. Une fonction, on ne peut pas trouver mieux. Donc une fonction analytique, c'est يعني الحقيقة fonction أحسن ما parce que c'est infini، حتى c'est infini indéfiniment dérivable. بالنسبة لنا احنا c'est déjà beaucoup indéfiniment dérivable. بصح الخصائص تاعها تكون أقل من أناليتيك. معناها المجموعات كنا شوفوا مليح، هاو نصوروها هنا باش نصوروها مليح. هذا شوف شكون اللي أكبر؟ هذا أنا شوف هذه المجموعة A2D، هذه A2AB في R A2AB، هذه المجموعة وسي انفيني أكبر منها. هنا
مجموعة سي انفيني دو أكبر منها. تقدير كاين عناصر، شوفوا مليح، كاين عناصر ها عنصر ينتمي إلى سي انفيني وما ينتميش ماهوش أناليتيك. بيان سور أنا في المجموعات هذه سي كلار اللي في لا لوجيك كل ما نزيدو نطلبوا خصائص تاع الدوال الا والدوال هذوكم دونك المجموعه تتقلص انكار. هنا نزيدو انكار هنا شوفوا مليح هذا سي انفيني باردون نكتبوها هنا مليح سي انفيني فوالا سي انفيني من بعد سي ان دونك سي ان ان فوا بركا ديريفابل حتى نوصلوا نكملوا حتى نوصلوا ها نزيدو مجموعه تزيد تكبر انكار نوصلوا لسي 2 من بعد سي 2 C1. هذا لونفون دي فونكسيون كي سون ديريفابل ولا ديريفي كونتينيو. لونسومبل اللي في وسط اللي اكبر منه واش هو سي زيرو هو لونسومبل دي فونكسيون. نصوروه هنا سي لونسومبل هذا الكبير خلاص هو فوالا سي لونسومبل هو سي زيرو. سي زيرو واش هي بار ديفينيسيون سي زيرو هو لي فونكسيون كي سون كونتينيو. تادير كاين عنصر ينتمي لسي زيرو معناها فونكسيون كونتينيو ني با ديريفابل مش موجود في سي 1. كاين عنصر موجود في سي 1 اون فوا ديريفابل بصح ني با دو فوا ديريفابل اكسيتيرا. دونك هنا الكبير خلاص هو نزيدو نصورها نزيد نعاود نصورها لكم هذه هنا. دونك هنا الكبير خلاص لونسومبل الكبير خلاص هو سي زيرو لونسومبل دي فونكسيون كونتينيو سي زيرو. في وسطو كاين هذا في ار في وسطو كاين سي 1 بعد كاين سي 2 اكسيتيرا حتى نوصل هنا نوصل سي انفيني انديفينيمون ديريفابل. وفي وسط هذا كاين ا دو ا بي لونسومبل دي فونكسيون اناليتيك. صافير هذا المجموعه هذه هي الصغيره خلاص لونسومبل دي فونكسيون اناليتيك. هذا في ار هذا في ار تقدير كاين داله هنا موجوده هنا اللي سي انفيني دو كلاس انديفينيمون ماهيش اناليتيك كاينه موجوده تكزيست كاين وسط لي فونكسيون اناليتيك نتكلموا عليهم. اذا الخاصيه تاع فونكسيون باش نحسسكم الخاصيه مش معناها اناليتيك هي اقوى حاجه في لي فونكسيون. دونك نرجعوا دركا لي فونكسيون دي فاريابل كومبلكس. في لي فونكسيون دي فاريابل كومبلكس شوف مليح اف اذا كان اف دونك دو سي دون سي شوف مليح اون ديمونتر بسهوله خلاص بون سي اف si elle est analytique, si f appartient à A de D, هذه بسيطة implique f appartient donc elle est indéfiniment D, c'est-à-dire elle appartient à H de D, معناها holomorphe, dérivable. Mais الشيء الكبير في les fonctions complexes c'est que le contraire est vrai aussi. شوف مليح si f appartient à H de D شوف مليح هذه قوة هذا هو أكبر تيوريم راح نديروه في الكومبلكس. Si f appartient à H de D, maintenant une fois dérivable, نفكركم H de D واش معناها c'est l'ensemble des fonctions qui sont une fois dérivables. ولا holomorphe نقولوا dérivable ou holomorphe c'est la même chose. Alors ça implique que شوف مليح implique que f est analytique. f appartient à A de D. شفنا في R بلي الشيء هذا غلط تنجم تكون سي انفيني انديفينيمون ديريفابل وماهيش اناليتيك. هنا في سي لا إذا كان f une fois dérivable نعاود نكتبها f une fois ونكتبها ديريفابل f dérivable implique f analytique. هذا عجيب هذا النتيجة هذه عجيبة في الكومبلكس. أنا شفنا في ار بلي تقدر تكون هاي شفنا صورناها هنا في ار تقدر تكون سي انفيني هاي هنا الدالة هذه اللي سي انفيني بصح اني با اناليتيك. في ار لا في سي لا إذا كان ديريفابل مرة واحدة برك الي اناليتيك الي ديفلوبابل اون سيري اونتير. هذا الشيء عجيب في الكومبلكس أكبر تيورم هذا هو. استدير عندنا الحقيقة في المجموعات عندنا لونسومبل دي فونكسيون ديريفابل لونسومبل عندنا هذه النتيجة الكبيرة لونسومبل دي فونكسيون ديريفابل اش دو دي يساوي إتيغال لونسومبل دي فونكسيون اناليتيك نفس الشيء ديريفابل اناليتيك واناليتيك ديريفابل هذه صحيحة ديما بصح اش دو دي يساوي ا دو دي. هذا أكبر تيورم تاع الاناليز كومبلكس. الحقيقة اللي كتبته هنا مي هذا أكبر تيورم في الاناليز كومبلكس هو باللي كل فونكسيون ديريفابل الي اناليتيك. بون دركا ما هي الأداة
دروكا هذا راح نعاودو نكتبوها هنا. ما هي الأداة اللي تخلينا باش نوصلوا للنتيجة هذه؟ يعني نبرهنوا باللي سي اون فونكسيون اف بسيطة، سي اون فونكسيون اف اي ديريفابل الور الي اناليتيك. بون هذه هي باش نوصلوا لها الفو. دونك هنا لوتي نكتبوا هنا اوتي. كاين لوتي دونك لوتي. ما هي النظرية، ما هي لوتي اللي يسمح لنا نبرهنوا الشيء هذا؟ لوتي هو شكون ابل لا تيوري، نظرية لا تيوري ولا لو تيورام. نقولوا هنا لو تيورام هو لو تيورام دو كوشي. نعاود نلخصها هنا. قلنا نلخصها. عندنا هذا لونسومبل ا دو دي، لونسومبل دي فونكسيون اش دو دي، لونسومبل دي فونكسيون اولومورف اش دو دي. من ناحية واحدة أخرى عندنا لونسومبل ا لونسومبل دي فونكسيون اناليتيك. وعندنا هنا لو تيورام، تيورام دو كوشي. واش هي؟ دونك هنا لو تيورام راح نشوفوه من بعد. لو تيورام دو كوشي. الشيء اللي يربط ما بين الشيء اللي دونك عندنا قلنا راح نبرهنوا بلي اش دو دي تساوي ا دو دي. والاداه اللي تسمح لنا باش نبرهنوا الشيء هذا هو النظريه هذه لو تيورام دو كوشي. هذه هي الاداه اللي تسمح لنا باش دونك نبرهنوا باللي اش دو دي يساوي، خاصه باللي كل فونكسيون اولومورف الي اناليتيك. الاداه اللي تسمح لنا باش نوصلوا للنتيجه هو ما يسمى باللو تيورام دو كوشي. تيورام دو كوشي دونك وش هي تيورام دو كوشي؟ دونك لخصوه خلاص. هذا مدخل برك انتروداكسيون باش نعرفوا، باش نلقوا التيورام دو كوشي. واش نديروا؟ اون فا ديفينير سكون ابل لانتيغرال دو فونكسيون كومبلكس سور ان لاسي ولا ان شومان. دونك هنا نعرفوا هذا سي ان نومبر كومبلكس اوسي. لانتيغرال تاع فونكسيون كومبلكس سي ان نومبر كومبلكس. دونك هنا راح نعرفوا لانتيغرال تاع فونكسيون كومبلكس. تادير عندنا هذا جاما نسموه هنا دونك اون كورب، نجم تكون فرمي ولا ماهيش فرمي. هذه اللي قراو في الدوزيام اني على بالهم واش هي الابليكاسيون. هذه جاما هي تطبيق من ان انترفال ا بي دون سي. يقدر يكون حاجه كيما هذه فرمي ولا يكون ماهوش فرمي. دونك هنا وعندها ان سونس. دونك هنا نعرفوا انطلاقا من ذلك نعرفوا الانتجرال تاع اف اون فونكسيون ديفيني من جاما معرفه من سي لسي. دونك نجموا نعرفوا الانتجرال دو فونكسيون كومبلكس. تيورام دو كوشي واش يقول؟ لخصوه بسبب. دونك نهز دي هذا ستان اوفر. من بعد نعرفوا واش معناها اوفر. سامبلومون كونكس. واش معناها ان اوفر سامبلومون كونكس؟ معناها هي مجموعه بصفه مختصره وبصفه سامبل خلاص، اللي ما فيهاش دي ترو كيما هكذا. هذه مجموعه ما نسموهاش سامبلومون كونكس. هذه مجموعه بدون ثقب. في المجموعه هذه نهز ان شما نامبورت كال شما نسميه جاما. هنا مغلق اون كورب فرمي محتوات في دي. الوغ نظريه تاع كوشي واش تقول بلي لانتيغرال و اف بيان سور اف اون فونكسيون دونك ديفيني من دي لسي تل كو اف تكون اولومورف appartient à H2D. تكون اولومورف في الاناليتيك سي لا ميم شوز. واش تقول نظريه كوشي؟ نظريه كوشي بسيطه خلاص. تقول الانتجرال نتاع اف دو زاد دي زاد سور جاما ايتيغال زيرو ايتيغال هذه نظريه كوشي. بصح واحده من النظريات الكبار خلاص في الرياضيات، واللي البرهان نتاعهم يتطلب 3 صفحات ولا مش راح نديروا بس هذه نظريه كوشي. هذه هي نظريه كوشي. دونك هنا باش نلقاو نظريه باش pour formuler le terme de Cauchy, لازم نعرفوا ساعه واش معناها simplement connexe، واش معناها connexe، واش معناها les courbes une courbe fixée، qu'est-ce que c'est quoi l'intégrale d'une fonction complexe. وانطلاقا من ذلك دونك تكون عندنا بالنظريه هذه الحقيقه نظريه كوشي هي اللي تسمح لنا باش نربطوا ما بين اش دو دي و ا دو دي. نبرهنوا بلي اش دو دي يساوي ا دو دي. دونك هو لو تيورام دو كوشي. بيان سور بيسكو كي نوصلوا نتعرفوا باللي اش دو دي يساوي ا دو دي معناها باللي
الخصائص تاع اش 2 دي هما نفس الخصائص تاع ا 2 دي. دونك من هنا تخرج نتائج، تبدا تخرج نتائج. دونك بوكو دو ريزولتا نتحصلوا عليهم لما نعرفوا نلقاو النتيجه هذه. بون باغ اكزومبل تيورام دي ريزيدو، معنا نتكلموا على تيورام، لو تيورام دي ريزيدو باغ اكزومبل، لو تيورام دي ريزيدو هذه كلها، هذه كلهم نتائج، هذه كلها نتائج نتاع اش 2 دي يساوي ا 2 دي. par exemple, le deuxième résultat, par exemple, théorème, donc, théorème de Liouville, théorème de Liouville, beaucoup de résultats, beaucoup de résultats. Donc, on a les transformations conformes, les transformations conformes. هذه كلها نتائج تاع اش 2 دي يساوي ا 2 دي وغيرها. بون حبيت نحسسكم اليوم في الدرس الاول هذا الانتروداكسيون بالقوه نتاع لي ريزولتا نتاع لي فونكسيون دون فاريابل كومبلكس اللي ما همش موجودين في لي فونكسيون دون فاريابل يان. والشيء الكبير خلاص هو هذا، كل فونكسيون ديريفابل اي اناليتيك. شاك سي اون فونكسيون اي ديريفابل الي اناليتيك، هذا اقوى ريزولتا في الكومبلكس، وبه هو دونك نوصلوا النتائج كلها. الاداه اللي تسمح لنا نبرهنوا النتيجه هذه هو ما يسمى بنظريه كوشي، وخاصه نظريه كوشي الاساسيه هذه الانتجرال تاع فونكسيون كومبلكس سور une courbe fermée dans un domaine simplement connexe elle est égale à 0. دونك هذا المره الجايه ان شاء الله في الشابيتر 1 نبداو بلي فونكسيون اولومورف، نعرفوا واش معنى فونكسيون اولومورف مرحله مرحله حتى نوصلوا الشيء اللي حابين نديروه.